Hello kids, my name is Miss Morsharya Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. So today we are going to learn about books. So before we do that, we are going to have a quick recap of our last session. એટલે કે આપણે લોકોએ જે લાસ્ટ સેશનમાં ભણ્યું એ ફરીથી એકવાર જોવું, ફરીથી એકવાર રિવાઇઝ કરવું, એને શું કહેવાય? that we are going to have a quick recap of our last session. So let us do that. So in the last session we learned about how to improve your language. આપણે લોકોએ શું લર્ન કર્યું કે તમારે લોકોએ તમારી લેંગ્વેજ કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરવાની છે, રાઈટ? તમારી ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ હોય કે હિન્દી લેંગ્વેજ હોય, કોઈ બી તમારે લેંગ્વેજ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇમ્પ્રૂવ, so how will you improve your language? એના બારામાં બધું લર્ન કર્યું. So first what did we see? We saw few skills which you require. તમને કઈ સ્કિલ્સ ની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે તમારે લર્ન કરવું હોય, તો કઈ સ્કિલ્સ તમારે જોઈએ ઈ જોયું કે આપણે કાંઈ બી નવી વસ્તુ શીખવી હોય તો આપણને કઈ સ્કિલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. And the second thing which we saw was how to improve your language, like which are the tricks and tips with the help of which you can improve your language. And you also learn how to use read along app. So તમને લોકોને હવે રીડ અલોંગ એપમાંથી સ્ટોરીઝ રીડ કરતા તો આવડી જ ગઈ છે, રાઈટ? હવે તમને રીડિંગ કરવાનું થોડુંક આવી ગયું હશે, ગમતું બી હશે અને તમારું ઇમ્પ્રૂવ બી થતું હશે. હવે દીદી wants to tell you something about books, but before we do that, did you notice that I have written ELA as a subject? So what is ELA? Does anyone know? No one? So ELA's full form is English Learning Art. આપણે લોકો મોટા થઈ ગયા છીએ, તમે લોકો 4th અને 5th માં છો, રાઈટ? So you are big, તમે લોકો એજમાં મોટા છો, તો તમારે લોકો માટે phonics is little bit low grade, તમને easy પડે એ બધી વસ્તુ. So Devanshi Didi has brought up a subject which will help you to learn English subject as whole. So ELA શું છે એ ફટાફટ પહેલા આપણે જોશું, and then we are going to move forward to today's session, right? So let us do that. So as we talked earlier, we are going to learn what ELA is. So દીદીએ તમને full form તો કહી જ દીધું છે. ELA means English Learning Arts. English Learning Arts. Here I have already written it. So what is the thing? What is ELA? Why you need to learn it? ELA is the combination of 5 basic skills જે તમને learn કરવાની છે, with the help of which you can improve your language as whole. તમારી લેંગ્વેજ છે, જે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ છે એ તમે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો. તો એ કઈ 5 સ્કિલ્સ છે જે ઇન્ક્લુડેડ છે ELA માં એ જોઈ લેશું ફટાફટ. So it helps to develop your 5 basic language learning skills, which are reading. First of all, it is reading. It helps you to develop your reading skills. Then it helps you to develop your writing skills. It helps you to develop your speaking skills, and it also helps you to develop your listening skills and viewing as well. So તમને reading, writing, listening, speaking એ બધું તો સમજાઈ ગયું હશે, but why viewing? Viewing is important for us so that you can observe things well. તમે કોઈ બી વસ્તુ જ્યારે બી કાંઈ બી જોવો તો તમને એને ઓબ્ઝર્વ કરતા આવડવી જોઈએ, તમને એમાંથી તરત કંઈક લર્ન કરતા આવડવું જોઈએ. તમે જોયું બટ એને બ્લેન્કલી જવા દેવાનું નથી. યુ કેન લર્ન ફ્રોમ ધેટ થિંગ ઓલ્સો. તમારે જોઈને એમાંથી લર્ન કરવાનું કેવી રીતે છે એ બી સમજવાનું છે. સો that is all about our subject. ELA helps you to develop your 5 basic skills so that you can improve your language as whole. So Didi is teaching you this because you are elder now. તમે લોકો હવે મોટા થઈ ગયા છો, તમે લોકો ફોનિક્સ માટે થોડા મોટા કહેવાઓ. આપણે ફોનિક્સનું બધું લર્ન કરશું જ. આપણે લોકો ફોનિક્સના સાઉન્ડ્સની બધું એ લર્ન કરશું, as well as segmenting and blending કેને કહેવાય એ બધું બી દીદી તમને શીખડાવશે જ. but turn by turn તમને પહેલા એ બધી બેઝિક વસ્તુઓ શીખડાવશે, which is very much important at your age. તમને લોકોને અત્યારની એજમાં જે સ્કિલ્સ જે લેંગ્વેજ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પહેલા દીદી તમને સમજાવશે, શીખડાવશે,
so that you are thorough with that. તમારી વોકેબ્યુલરી સારી થઈ જાય, તમને રીડિંગ ફાવી જાય, તમારા પંક્ચ્યુએશન માર્ક્સ કરેક્ટ હોય, તમારી લેંગ્વેજ ઇમ્પ્રૂવ થાય, તમારી ઇંગ્લિશ એઝ અ હોલ ઇમ્પ્રૂવ થાય. એના માટે દીદી ઘણી બધી વસ્તુઓ તમને લોકોને શીખડાવવા માંગે છે અને સમજાવવા માંગે છે. સો ધેટ આઈ હેવ ચૂઝ this as a subject for you so that you can learn much more and better. So it is our subject. What is it? ELA. ELA means English Learning Art, right? So it includes these 5 basic skills of yours. It develops your these skills. So now you have understood the meaning of ELA as well. Now we are going to move forward to our today's topic, which is how to improve your reading skills. તમારી રીડિંગ સ્કિલ્સ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટેનું એક વસ્તુ છે જે માટે દીદીએ તમને રીડ અલોંગ એપ યુઝ કરવાનું કીધું જ છે, રાઈટ? અને આઈ હોપ તમે લોકો કરતા જ હશો. હવે તમે લોકો નાની નાની સ્ટોરીઝ તો રીડ અલોંગ એપમાં યુઝ કરો છો, બટ યોર એજ ઇઝ નાઉ કરેક્ટ કે તમે હવે બુક્સ રીડ કરવાનું બી સ્ટાર્ટ કરો. સો વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ ટુ રીડ બુક્સ ને એ બધું હવે દીદી તમને શીખડાવવાના છે. સો લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધેટ. Let's get started with that. So, as I have said earlier, we are going to learn about book reading today. So, તમે લોકો stories read કરવાનું read along એપમાં જોઈ જ લીધું છે. Now, slowly we have to move forward. આપણે આગળ વધવાનું છે. So, Didi is going to tell you something about book reading. So, firstly, we are going to see why is it important to read book. So, there are things which I have written here. Number 1 is it helps to improve your language. So તમે લોકો રીડ કરો તો તેમાં સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન કેવું છે, રાઇટિંગ કેવું છે, પરફેક્ટ ગ્રામર હોય એમાં. સો ઇફ યુ રીડ યુ કેન ગેટ ટુ નો કેટલું ફાઇન એમાં લખેલું છે. ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક્સ જો તમારી પડતી હોય તો તમે એમાંથી રીડ કરીને યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ સ્લોલી કે કેવી રીતે લેંગ્વેજનો યુઝ કરવો જોઈએ એન્ડ સેન્ટેન્સ ફોર્મ કેવી રીતે કરવો જોઈએ, રાઈટ? So with the help of reading book you can improve your language. You can see the correct sentence formation and the correct grammar. With the help of book reading you can do all those things. So I hope you can understand the first importance, that is it helps you to improve your language. એમાં બુક જે હોય કોઈ બી એ એકદમ એડિટ થયેલી હોય, એકદમ પરફેક્ટ ગ્રામર હોય, એમાં સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન શું હોય એમાં બધા કરેક્ટ હોય, રાઈટ? તો તમે જ્યારે બી કોઈ બી બુક રીડ કરો તો તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે સેન્ટેન્સ ફોર્મ કરવા જોઈએ, કેવું ગ્રામર કરેક્ટ છે, કેવી રીતે જો તમે જે કરતા હોય રોંગ હોય તો તમને તરત ખબર પડી જાય. સો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ બુક રીડિંગ યુ કેન ઇમ્પ્રૂવ યોર લેંગ્વેજ. Then the second point is it helps to improve your vocabulary. So હવે તમને બધા વર્ડ્સ આવડતા હોય એવું કમ્પલસરી નથી, રાઈટ? દીદી ઓલ્સો ડુ નોટ નો મેની થિંગ્સ, મેની વર્ડ્સ, રાઈટ? સો ઇટ મે હેપન કે બુકમાં એવો વર્ડ આવે જેનો મીનિંગ તમને ખબર જ ન હોય, ના આપણને ખબર જ ન હોય. સો વોટ વિલ વી ડુ ઇન ધેટ ટાઈમ? દીદીએ તમને લોકોને ડિક્શનરી યુઝ કરતા શીખડાવ્યું છે, રાઈટ? તમારે લોકોએ બાજુમાં ડિક્શનરી રાખવાની છે અને તમને કોઈ બી વર્ડ ના સમજાય તો તમારે ડિક્શનરીનો યુઝ કરીને એનો મીનિંગ સમજી લેવાનો છે, રાઈટ? So in that way you can expand your vocabulary as well. તમારી vocabulary બી improve થાય છે તમે લોકો book reading કરો તો, right? And the next thing is it gives you topics to talk about. Okay, this is something hypothetical, right? તમારા લોકોએ book reading તમે લોકો start કર્યું, right? Then you can talk to your friends, your family members, your siblings about it. That I am reading this book, that book, and આમાં સારી વાત છે, ખરાબ વાત છે, you should read it too, you should not read it, એવું તમે સજેસ્ટ કરી શકો છો. તમને એક ટોપિક મળે છે બધા સાથે કમ્યુનિકેશન કરવાનો. It helps you to communicate well, right? It may happen કે તમારી ફ્રેન્ડની ને તમારી બેની ફેવરેટ બુક સેમ હોય. So you may talk about that as well. તમે લોકો સાથે એની ઘણી બધી વાતો કરી શકો છો and it will be fun for you guys. So it gives us a topic to talk about. It improves your communication as well. So that is the point. Then the next one is it helps in developing your mental and emotional growth. So આયા તમારા લોકોએ સમજવાનું છે કે how it may happen. So તમે બુક રીડ કરતા હોય એમાં સ્ટોરીઝ હોય, એમાં કેરેક્ટર્સ હોય. કેરેક્ટર મીન્સ કોઈ કંઈ રોલ પ્લે કરતું હોય, રાઈટ?
તો એમાં અલગ કેરેક્ટર્સ હોય. સિરિયલમાં જેવી રીતે અલગ એક્ટર્સના કેરેક્ટર્સ હોય એવી રીતે બુકમાં બી કેરેક્ટર્સ હોય. સો તમે જ્યારે રીડ કરો તો યુ લીવ વિથ ધેટ બુક. તમે એ બુકમાં જે સ્ટોરી ચાલતી હોય તમે ઇમેજિન કરતા હો છો તમારા માઇન્ડમાં, તમે એ સાથે જીવતા હો છો, રાઈટ? સો તમે કેરેક્ટરની પર સમજી શકો કે હાઉ ઇટ ઇઝ અફેક્ટિંગ ધ કેરેક્ટર, તમારો ગ્રોથ એનાથી વધે છે. તમે ઇમોશનલી એમાં સમજી શકો છો કે શું થતું હશે એની લાઈફમાં, અને મેન્ટલી યુ ઓલ્સો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ, રાઈટ? સો ઇટ હેલ્પ્સ ટુ ગ્રો યોર મેન્ટલ એઝ વેલ એઝ ઇમોશનલ સ્ટેટ. તમે બુક રીડ કરો તો તમે કેરેક્ટર જે હોય બુકમાં એની સાથે જીવતા હોય એવી જ તમને ફિલિંગ આવે. સો તમને ઇટ પ્રોવાઇડ્સ યુ એન્ટરટેનમેન્ટ. તમે ટીવીને જોતા હોય તો તમને કેટલી મજા આવે. સો ઇફ તમે રીડિંગ સ્ટાર્ટ કરો ને તમને રીડિંગ કરવું ગમતું હોય, સો it provides you entertainment. Didi loves to read. Didi if takes હું એક book લઈ લઉં, so it hardly takes 5 to 4 hours for me to complete that book. If I like that book તો મને 4 to 5 hours જ જોઈએ complete કરવા માટે. સો ઇફ યુ ડોન્ટ તમને રીડિંગ કરવું ગમે છે કે નહીં એ તમારે ડિસ્કવર કરવા માટે, એ જોવા માટે યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ, રાઈટ? તમને લોકોને કાંઈ ભાવે છે કે નહીં એ ખબર પાડવા માટે પહેલાં તમારી વસ્તુ ચાખવી પડે, રાઈટ? ઇન ધ સેમ વે યુ હેવ ટુ ટ્રાય. તમે ટ્રાય કરશો તો તમને ખબર પડશે કે તમને રીડ કરવું ગમે છે કે નહીં. તમે જેવી રીતે કાર્ટૂન જોવો છો, ટીવી શોઝ જોવો છો, સિરિયલ જોવો છો, એમાં તમને મજા આવે છે ને, એવી સેમ મજા બુક રીડિંગમાં બી આવશે ઇફ યુ લાઇક ટુ રીડ બુક્સ. સો ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ એક્સપ્લોર ઇટ. તમને એક્સપ્લોર કરવાનું છે કે તમને ગમે છે કે નહીં. ઇફ યુ don't explore it you will never get to know. So you have to try it once whether you like to read books or not. So તમને લોકોને રીડિંગ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. ઇફ તમને વર્ડ્સ ડિફિકલ્ટ પડતા હોય, સેન્ટેન્સ ડિફિકલ્ટ પડતા હોય તો તમે કોઈની બી એલ્ડર્સની હેલ્પ લઈ શકો છો, ઓર એલ્સ તમારી પાસે ડિક્શનરી તો છે જ. તમને દીદીએ કેવી રીતે ડિક્શનરીનો યુઝ કરવો એ બી સમજાવી દીધો છે, રાઈટ? Then the next thing is it improves your focus and concentration. ફોકસ અને કોન્સન્ટ્રેશન તમારું ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. તમે રીડ કરતા હોય ને તમને ગમતું હોય ને તો તમે એક ધારું ઘણું રીડ કરી શકો. યુ મે રીડ મેની પેજીસ, એમ તમારું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એનું તમે ધ્યાનથી રીડ કરતા હોય, સમજવાની ટ્રાય કરતા હોય, એનાથી તમારું લોકોનું કોન્સન્ટ્રેશન બહુ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. સો ધીઝ આર ધ પોઈન્ટ્સ બીકોઝ ઓફ વિચ યુ શુડ સ્ટાર્ટ રીડિંગ. આ બધા પોઈન્ટ્સ છે જે તમારે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જેના કારણે તમારે રીડિંગ સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. સો now we are going to see which are the books which you can read right now. તમારી એજ અપ્રોપ્રિએટ કઈ ફન બુક્સ છે જે તમારે લોકોએ રીડ કરવી જોઈએ. સો લેટ્સ મૂવ ટુ ધેટ. સો as I said earlier, we are going to see the books which you can read. તમે લોકો રીડ કરી શકો એવી few books દીદી તમને રેકમેન્ડ કરવાના છે which is appropriate to your age. So let us begin. આપણે જોશું. ઓકે, નંબર 1 is story books. સ્ટોરી બુક્સ તમારા પાસે હશે જ, તમે નાનપણથી રીડ કરતા આવતા હશો, રાઈટ? સો now you should see સ્ટોરી બુક્સમાં એજ આપી હોય. સો the story books which are appropriate to your age, તમારી એજ અપ્રોપ્રિએટ જે બુક્સ હોય સ્ટોરી બુક્સ એ તમારે લોકોએ જોઈ અને રીડ કરવાની છે. સો ધેટ તમારું થી ઓછું લેવલની એ નો આવે ને તમારાથી વધારે હાઈ લેવલની એ બુક્સ તમારી પાસે આવી જાય નહીં. તમારા એજના અપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ યુઝ થઈ હોય એવી બુક્સ આવે, રાઈટ? સો સ્ટોરી બુક્સ એ તમારે એવી ચૂઝ કરવાની છે. એન્ડ યુ હેવ ટુ ચૂઝ બુક્સ એન્ડ નોવેલ્સ વિચ આર અપ્રોપ્રિએટ ટુ યોર એજ. તમારી એજ અપ્રોપ્રિએટ જે બુક્સ હોય એવી ચૂઝ કરવાની છે. જનરલી કિડ્સના બુક હોય એમાં બાજુમાં સાઈડમાં એક હોય ત્યાં આપી જ હોય for this to this age. Okay, so you have to check it and then you have to select it so that તમારાથી ઓછું નીચું લેવલ હોય એવી બુક બી ન આવી જાય અને તમારાથી બહુ હાઈ લેવલની હોય તમારા માટે ટફ પડે એવી બી બુક્સ ના આવી જોઈએ, રાઈટ? થોડું નીચું લેવલ હશે, ઓછું લેવલ હશે તો ચાલશે, તમને રીડિંગ કરવાનું ફાવી બી જશે ને મજા આવશે. બટ જો ટફ આવી ગયું તો તમને લોકોને એમ થશે કે મને ફાવતું જ નથી તો હું શું કામ રીડ કરું. સો એવું તમારું મન ઉઠી જાય એવી બુક સિલેક્ટ કરવાની નથી. યુ હેવ ટુ ચૂઝ બુક્સ વિચ આર અપ્રોપ્રિએટ ટુ યોર એજ બાર, રાઈટ? તમારી એજમાં જેટલી ઇન્ક્લુડ થતી હોય એવી જ બુક્સ સિલેક્ટ કરવાની છે.
then the few books I have seen in our library which is recommended for us એ દીદી તમને કહે છે સો ધેટ તમે લોકો એ બુક ઇઝીલી અવેલેબિલિટી થાય એ બુક્સની. સો નંબર 1 ઇઝ બુક સિરીઝ ઓફ જેરોનિમસ સ્ટિલ્ટન. જેરોનિમસ સ્ટિલ્ટન એક માઉસ છે, એની લાઈફની આખી સ્ટોરી છે, એની અલગ ઘણી સિરીઝ છે. સિરીઝ મીન્સ એક પછી એક ઘણી બધી બુક્સ રિલીઝ થઈ છે. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી નાઇસ બુક્સ ફોર કિડ્સ. સો દીદીએ એ બુક જોઈ છે અને રીડ કરી છે એન્ડ દીદી નોઝ ધેટ ઇઝ ગુડ. સો ઇટ વિલ પ્રોવાઇડ યુ એન્ટરટેનમેન્ટ. ઇટ ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ અ માઉસ અને એ કેવી રીતે એની લાઈફમાં એડવેન્ચર કરતો હોય છે એ આખી સ્ટોરીઝ છે. સો ઇટ વિલ બી ફન ટુ રીડ. એન્ડ ધેન ધ નેક્સ્ટ બુક ઇઝ book series of Thea Stilton. So જેરોનિમોની કઝિન બતાવી છે, એક સિસ્ટર બતાવી છે થિયા. એની એ આખી સ્ટોરીઝ છે, એની બધી સિરીઝ જ છે, એક પછી એક બીજી બધી ઘણી બધી બુક્સ રિલીઝ થઈ છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ ઓલ્સો. દીદીએ એ બી જોઈ છે પર્સનલી એન્ડ આઈ હેવ રેડ ઇટ ટુ. સો ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન આર લાઇબ્રેરી એઝ વેલ, ઇન આર સ્કૂલ લાઇબ્રેરી. સો ઇફ યુ કેન ગેટ ટુ ઇટ, તમે જ્યારે લાઇબ્રેરીનો સેક્શન હોય ત્યારે તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે. યુ હેવ ટુ ચૂઝ ઇટ એન્ડ યુ હેવ ટુ ટ્રાય રીડિંગ ઇટ. Okay, so these are the stories of a mouse and their adventures. So next thing is Harry Potter series by J.K. Rowling. So હેરી પોટરનું મૂવી છે, તમે સાંભળ્યું જ હશે ક્યાંક ને ક્યાંક. સો બિગિનિંગ સિરીઝની તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. ઇટ વિલ બી ફન ફોર યુ. સો લાઈક આવી બધી સિરીઝ દીદીએ તમને રેકમેન્ડ કરી છે, એવી એજ અપ્રોપ્રિએટ ઘણી બધી બુક્સ છે તમારી and which is available in our library as well. So you have to start reading. You have to explore the option and see કે તમને રીડિંગ કરવું ગમે છે કે નહીં. અને if you like it, it will be very beneficial for you. It will help you to improve your language like anything. It will be the best thing for you. Now we are going to see the things, the places from where you can get the books. તમે કઈ કઈ પ્લેસીસ પરથી બુક્સ મેળવી શકો છો, ક્યાંથી તમને બુક્સની અવેલેબિલિટી થાય એ રીતે તમને કહેવાના છે. સો લેટ અસ બિગિન. As we talked about, as Didi said earlier, that we are going to see places from which you can get books. તમને અલગ-અલગ જગ્યાઓ દીદી કહેશે જ્યાંથી તમને બુક્સ મળી શકે રીડ કરવા માટે. રાઈટ? સો નંબર 1 is from your school's library. તમારી સ્કૂલ લાઇબ્રેરીમાંથી તમને બુક્સ અવેલેબલ થઈ જ જશે. એઝ દીદી સેડ ધેટ જેરોનિમો સ્ટિલ્ટન અને થિયા સ્ટિલ્ટનની બુક સિરીઝ આપણી લાઇબ્રેરીમાં અવેલેબલ જ છે. એવી રીતે ઘણી બધી બીજી બી બુક્સ છે which you will enjoy. So સ્કૂલ લાઇબ્રેરીમાંથી તમને બુક્સ મળી શકે છે. Then the next place is from public library. Now public library means કે ઘણી બધી લાઇબ્રેરી હોય જ્યાં તમે મેમ્બરશિપ લઈ શકો છો, where you can enroll your name, membership લઈ શકો છો. ત્યાં 10 days નો લિમિટ હોય or else 1 week ની લિમિટ હોય, or else તમારે લોકોને એવી રીતે હશે કે તમે એક બુક લઈ જાઓ, તમારી બુકનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન લખાવડાવી દો બધું, એન્ડ ધેન પછી રિટર્ન કરો ત્યારે જ તમને ન્યૂ બુક મળે. સો એવી રીતે તમે ઘણી 10 days તમને જ્યાં સુધી તમારી બુક કમ્પ્લીટ ના થઈ શકે ત્યાં સુધીનો ટાઈમ આપે, and then you have to return that book. પછી તમે ન્યૂ બુક ઇશ્યુ કરાવી શકો. સો એવી રીતે તમે ઘણી બધી રીડ કરી શકો છો. સો લાઇબ્રેરીનું સબસ્ક્રિપ્શન કરાવો તો એના માટે તમારે થોડુંક પેમેન્ટ કરવું પડે, બટ યુ વિલ હેવ ફન. યુ કેન રીડ મેની બુક્સ ફ્રોમ ધેર અને તમને કંઈક નવી એક્ટિવિટી બી મળી શકે છે એન્ડ યુ વિલ હેવ ફન એઝ વેલ. સો લાઇબ્રેરી સબસ્ક્રાઇબ કરાવો, ત્યાં તમારું સબસ્ક્રિપ્શન લ્યો. તો તમારે કેવી રીતે કરવાનું હશે, તમે એક બુક સિલેક્ટ કરો છો, તમે એ બુકની એન્ટ્રી કરો છો, ઇશ્યુ ડેટ લખો છો. ઇશ્યુ ડેટ મીન્સ જે ડેટે તમે એ બુક લીધી છે અને પછી રિટર્ન ડેટ લખવાની અને એ બુક સબમિટ કરાવવાની, એન્ડ ધેન યુ કેન ગેટ ન્યૂ બુક્સ. સો ઇન ધીસ વે યુ કેન સબસ્ક્રાઇબ ઇન્ટુ અ પબ્લિક લાઇબ્રેરી જે તમને લોકોને આવી રીતે ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ કરશે. રાઈટ? Then the next place is online. હવે ઓનલાઈન ઘણી બધી બુક્સ અવેલેબલ હોય છે ફોર ફ્રી. સો એવી રીતે કિન્ડલની એક એપ એ આવે છે. કિન્ડલ ઇઝ એન એપ બાય એમેઝોન જેમાં ઘણી બધી બુક્સ ફ્રીમાં હોય છે. સો વિચ યુ કેન રીડ અને તમે કિન્ડલનું સબસ્ક્રિપ્શન એ લઈ શકો છો. ઇટ ઇઝ કોસ્ટિંગ આઈ ગેસ $199 પર મંથ ઓર 3 months, આઈ એમ નોટ શ્યોર. સો એવી રીતે તમે કિન્ડલનું સબસ્ક્રિપ્શન બી લઈ શકો છો જેમાં તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો તો તમને એમાં બુક્સ તમને મળી જાય, અવેલેબલ થઈ જાય. રાઈટ? Nowadays audio books are also very famous.
ઓડિયો બુક્સ મીન્સ આપણે જેમ રીડ કરતા હોય એની બદલે કોઈ વાંચતું હોય અને આપણને સાંભળવાનું જોઈએ. સો યુ કેન ગેટ ધોઝ બોથ ઓનલાઈન ઓડિયો બુક્સ એઝ વેલ એઝ બુક્સ વિચ આર ઓન ફોન. તમે ફોનમાં રીડ કરી શકો, બટ આઈ પ્રિફર કે તમે લોકો ફિઝિકલ બુક રીડ કરો બીકોઝ એની ફીલ અલગ છે. અને ઓનલાઈન તમે રીડ કરશો તો તમારી આઈઝ પર વધારે સ્ટ્રેન પડશે, વધારે અસર પડશે. સો આઈ વિલ રેકમેન્ડ કે તમે લોકો ફિઝિકલ બુક, ફિઝિકલ કોપીઝ જ પ્રિફર કરો. લાઇબ્રેરીમાંથી લ્યો, પબ્લિક લાઇબ્રેરીમાંથી લ્યો, સ્કૂલમાંથી લ્યો, ઇટ ઇઝ અલ્ટિમેટલી યોર ચોઇસ. ધ લાસ્ટ થિંગ ઇઝ બુક સ્ટોર. બુક સ્ટોરમાંથી તમે બુક્સ પરચેસ બી કરી શકો છો. ઘણી બધી બુક સ્ટોર હોય એમાંથી તમે પરચેસ બી કરી શકો છો. બટ વોટ વિલ હેપન ઇઝ તમારી લોકોએ પરચેસ કરશો તો ઇટ વિલ કોસ્ટ યુ મની, વધારે એક્સપેન્સિવ થશે અને તમે ઘડી ઘડી વસ્તુ કરી બી શકશો નહીં. તમારે લોકોએ એક બુક એવી છે કે જો તમને બહુ ગમતી હોય અને તમે ઘડી ઘડી રીડ કરતા હોય, ફરી ફરીને રીડ કરતા હોય, એ તમે પરચેસ કરો then it is okay. બાકી આપણે બુક્સ તો એક જ વાર રીડ કરવાના હોય, રાઈટ? સો ફોર ધેટ it is not sensible to spend again and again. So what we can do is we can subscribe to a public library, or else in our school's library also we are having many different books. So you can issue book from there and then return it and then take a new one. That is the more economical option. Economical એટલે સસ્તું વધારે ઈ પડે. So I would prefer કે તમે લોકો એ કરો instead of taking or purchasing books again and again. So these are the places from which you can get books. Now we are going to have a quick recall of our session. આપણે આ સેશનમાં શું લર્ન કર્યું અને શું જોયું એ જોશું. So let us move on to that. Now we are going to have a quick recall of our this session. Like આ સેશનમાં આપણે લોકોએ શું લર્ન કર્યું છે એ ફરીથી એકવાર જોઈ લેવું, એને recall કર્યું કહેવાય, રાઈટ? એકવાર રિવાઇઝ કરવું, એને recall કર્યું કહેવાય. So in this session we learned what is ELA. So what is the full form of ELA? The full form of ELA is English Learning Art, right? And what are the skills which we develop in this subject? AB joyu. So which were the skills? Reading, writing, speaking, listening and viewing. And the next thing which we learned was importance of reading books. So why is it important to read books? A 5 points આપણે લોકોએ જોયા. Then which are the books which you can read જે તમારા એજના અપ્રોપ્રિએટ છે એ રીતે તમને બુક્સ રેકમેન્ડ કરી. So which will help you to start reading at some point. તમને ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું એ ખબર પડે. So which are the books which you can read and enjoy એ દીદીએ રેકમેન્ડ કર્યું. Then the next thing was places from where you can get books. આપણે લોકોએ લાસ્ટમાં જોયું કે તમને રીડ કરવું છે, ઓકે, but from where you will get books, you don't know that. So the places from where you can get books એ આપણે જોયું. પબ્લિક લાઇબ્રેરી છે, સ્કૂલ લાઇબ્રેરી છે, ઓનલાઈન છે, many places are there, right? So from there you can get books and it is a good activity. It will provide you entertainment. So this was all about our today's session. Until we meet again, we will say bye.